आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। आदिलाबाद पुलिस ने जिला एसपी गौस आलम की निगरानी में तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए निजामाबाद जिले के जेल में नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहे सैयद अलीम नामी कैदी, जो पैरोल पर रिहाई के बाद गुज़िश्ता 2 सालों से मफरूर था, को आदिलाबाद में ऑटो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने इसे आदिलाबाद पुलिस का बड़ा कारनामा करार देते हुए टू टाउन सीआई करुणाकर आईडी पार्टी रमेश को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में आदिलाबाद मुस्तखर के टू टाउन पुलिस स्टेशन में जुमेरात की शब टाउन डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए सहाफ़ियों को इस केस से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने निजामाबाद जेल से पैरोल पर रहा मफरूर कैदी ऑटो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए सैयद अलीम नामी शख्स को सहाफ़ियों को रूबरू पेश किया। इन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि सैयद अलीम नामी कैदी पिछले 2 सालों से निजामाबाद जेल से पैरोल पर रिहाई के बाद से फ़रार है, जिसे निजामाबाद पुलिस तलाश कर रही है और ये शख्स निजामाबाद पुलिस को चकमा देते हुए फिर रहा है। डीएसपी ने बताया कि आदिलाबाद के विद्यानगर का रिहायशी अवैस नामी शख्स ने टू टाउन पुलिस स्टेशन में 18 सितंबर को ऑटो चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी मालियत 1 लाख बताई गई है। आज 19 सितंबर 2024 को टू टाउन से करुणाकर ने इस खुसूस में आईडी पार्टी रमेश के ताउन से तहकीकात का आगाज़ किया और बाज़ाब्ता मैदानी सतह पर सारिख और ऑटो की तलाशी शुरू कर दी। दरअसल आदिलाबाद के एक गोदाम के करीब सरखाशुदा ऑटो नज़र आने पर ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की। ऑटो ड्राइवर ने अपना नाम सैयद अलीम वल्दियत बाबू उम्र 37 साल बताई, जो आदिलाबाद के छोटे तालाब का रिहायशी है। इस सिलसिले में मजीद इंकशाफ हुआ कि सैयद अलीम ये वही शख्स है जिसे निजामाबाद की पुलिस तलाश कर रही है और इस सिलसिले में निजामाबाद जेल के सुपरिटेंडेंट ने बोधन पुलिस स्टेशन में मफरूर होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। सैयद अलीम पर बोधन पुलिस स्टेशन में मफरूर होने का एक केस भी दर्ज है। डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब के दौरान इंकशाफ किया कि 2016 में सैयद अलीम ने आदिलाबाद के रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की थी। इस सिलसिले में सेशन जज ने 10 साल कैद की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए 2019 में निजामाबाद जेल भेज दिया था। इसी दौरान कैदी सैयद अलीम जेल की सज़ा काटते हुए 22 अक्टूबर 2022 को 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया और मज़ीद 15 दिन की पैरोल मांगी, जिसे दे दी गई। कैदी सैयद अलीम को 7 दिसंबर 2022 को निजामाबाद कोर्ट में खुद सुपुर्दगी करना था। इसने खुद सुपुर्दगी नहीं की और 2 सालों से मफरूर था। इन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जिला एसपी गौस आलम ने टू टाउन सीआई करुणाकर रमेश और एसआई विष्णु प्रकाश को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अमला नरेश क्रांति व दीगर मौजूद थे। 8 గంటల ప్రాంతంలో విద్యానగర్ కాలనీకి చెందిన మహమ్మద్ అబైజ్ అనే ఒక వ్యక్తి టూ టౌన్ పోలీసులకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అతని ఫిర్యాదు సారాంశం ఏంటంటే అతనికి గల ఆటో బేరింగ్ నెంబర్ AP01X7797 తన ఆటోను 17th రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఇంటి ముందట పార్క్ చేసి ఆ రోజు 17th రోజు నైట్లో ఇంట్లో పడుకొని ఉదయం అంటే 18th రోజు ఉదయం 6 గంటలకు లేచి చూసేసరికి ఆటో అక్కడ ఇంటి ముందట నుండి మిస్ అయిపోయింది. ఎవరో గుర్తు తెలియని దొంగలు ఆటోను దొంగిలించినారని చెప్పి అతడు పిఎస్లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అతని ఫిర్యాదు ఆధారంగా టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆటో దొంగతన కేసు నమోదు చేసి టూ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ కరుణాకర్ రావు ఈ కేసును ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దర్యాప్తు బాధ్యతను విష్ణు ప్రకాష్ ఎస్ఐకి ఇవ్వడం జరిగింది. టూ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ విష్ణు ప్రకాష్ ఎస్ఐ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఐడి పార్టీ రమేష్ మిగతా సిబ్బంది దీనిలో ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఈ ఆటోను కుర్షీనగర్లో సిడబ్ల్యూసి గోడౌన్ దగ్గర ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. ఆటోతో పాటు ఆటోను దొంగిలించిన వ్యక్తిని కూడా సయ్యద్ అలీం ఏజ్ 37 years, ఇతని చోటా తలాబ్ ఆదిలాబాద్, ఇతన్ని కూడా ఆటోతో పాటు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆటో దొంగిలించిన వ్యక్తి సయ్యద్ అలీంను ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఈ ఆటోను తనే దొంగిలించినట్టు నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అతని ఇంట్రాగేషన్లో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలియడం జరిగింది. అతడు ఇంతకుముందు 2014లో లింగాపూర్ పిఎస్ ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్లో ఒక ఆటో దొంగతనం చేసి జైలుకు వెళ్ళినట్టు చెప్పడం జరిగింది. ఆ కేసు కోర్టులో నిరూపమై అతను 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష కూడా పడ్డది. ఆ జైలు శిక్ష అనుభవించడం జరిగింది అతడు. దాని తర్వాత 2016లో
ఆదిలాబాద్ రూరల్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో అప్పుడు రేప్ కేసు మరియు పోక్సో కేసు కూడా అతనిపై నమోదు చేసి జైలుకు పంపడం జరిగింది. అతనికి 2019లో ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆనరబుల్ పోక్సో కోర్టు అతనికి 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించడం జరిగింది. 1000 రూపాయల ఫైన్ కూడా విధించడం జరిగింది. జైలు శిక్ష పడ్డ తర్వాత ఈ నేరస్తునికి నిజామాబాద్ జైలుకు పంపడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జైల్లో 2019 నుంచి 22/10/22 వరకు అతడు ఈ కన్విక్షన్ పీరియడ్ అనుభవించడం జరిగింది. 22/10/22 రోజున అతడు జైలు అథారిటీస్కు పెట్టుకున్న రిక్వెషన్ మేరకు షూరిటీస్ తీసుకొని అతనికి 30 days పెరోల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 30 days పెరోల్పై అతడు వచ్చిన తర్వాత అతడు ఆన్ రిక్వెస్ట్లో మళ్ళీ 15 days పెరోల్ పీరియడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం జరిగింది. 15 days పెరోల్ పీరియడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసిన తర్వాత అతడు జైల్లో 7/12/22 రోజు తిరిగి రిపోర్ట్ చేసి జైలుకు లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటే అతడు అప్పటి నుంచి పెరోల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి జైలుకు రిపోర్ట్ చేయకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడు. దాని ప్రకారం నిజామాబాద్ జైలు అథారిటీస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బోధన్ పోలీస్ స్టేషన్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో ఒక కేసు నమోదైంది. ఇతడు పెరోల్పై వచ్చి పరారైనట్టు కేసు నమోదైంది. ఆ క్రైమ్ నెంబర్ 36/24 అండర్ సెక్షన్ 224 IPC ఇన్ బోధన్ PS. అప్పటి నుంచి జైలు అధికారులు మరియు బోధన్ పోలీసులు ఇతని గురించి దాదాపు 2 years నుంచి ఇతను పట్టుకోవడం గురించి చాలా తిరగడం జరుగుతుంది. అప్పటి నుంచి దొరకకుండా ఇతడు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. అంటే జైల్లో దాదాపు ఇంకా 7 years కన్విక్షన్ పీరియడ్ను తప్పించుకోవడానికి ఇతడు ఉద్దేశపూర్వకంగా జైలు అథారిటీస్కు మోసం చేయడంతో పాటు ఆనరబుల్ కోర్టు ఇచ్చిన జైలు శిక్షను కూడా తప్పించుకోవడానికి ఇతడు తిరుగుతూ మళ్ళీ ఈరోజు ఈ ఆటో దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ ఆటో వర్త్ రూపీస్ 1 lakh rupees. ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మా టూటౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ కరుణాకరరావు, SI మరియు ఐడి పార్టీ రమేష్ వీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి 24 hours కూడా కాలేదు, ఈరోజు 18th రోజు కేసు అయింది. వెంటనే ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆటో దొంగిలించిన ఆటోతో పాటు నిందితుడిని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు మనం ఆనరబుల్ కోర్టు ముందర పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ కేసును ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చాకచక్యంగా పట్టుకొని ఆటోను రికవరీ చేయడంతో పాటు నిజామాబాద్ పోలీసులకు దొరకకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్న జైలు అధికారులకు కూడా దొరకకుండా తిరుగుతున్న ఒక వ్యక్తిని 10 years కన్విక్షన్ పడ్డ వ్యక్తిని మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు, SI, మన ఐడి పార్టీ వాళ్ళు పట్టుకోవడం, మా గౌరవ SP గారు కూడా వారిని అభినందించడం జరిగింది.